Hi, hello everyone. Hello everyone, good evenings. I see we have already 14 students, 12 students online right now. So first of all, thank you for taking your time to join the class. And also a big thanks to Ivy English for inviting me to host such a great live webinar on English learning strategy. Actually, I just got up from work around 30 minutes ago, so I'm a little bit tired, but I'm super excited to share with you guys some learning tips in my personal learning journeys. So I hope tonight you're gonna get something valuable from this session. Okay, so without further ado, let's get started. Here is the outline of today's briefing. So first of all, I will start with a short self-introduction to let you get to know me a little bit more. So I will share a little bit about my learning backgrounds, and then it will be your turn because I want to get to know you a little bit more. So we are gonna do a short survey, a poll to learn from your learning motivation, your challenges that you have gone through, and even your goals. And then we'll be focusing on today's main topics. So we will be talking about memory, like how does memories work in our brains. Then I will discuss about the reading strategy, like skimming, scanning, and summarizing. And these tips can better help you with your reading skills. And then we will also read an article from Ivy English, Meet Daisy, the AI granny taking down phones and scammers together with these tips to see how these tips can help you out. And then I will introduce customized learning tools that can help you build a stronger and a better learning habits. And then finally, I will read up with the QA section. So if you have any question, feel free to let me know. All right, so this is me, actually. Just call me Jerry. Currently, I'm working in marketing at a tech company. So I use English every single day because I need to work with a global team. And my hobby is actually photographing and teaching. So that's what I'm here. Actually, I've been teaching English for around 7 years because I really enjoy helping my students to achieve their goals. And back to my learning background, I started to learn English when I was in the 6th grade in the elementary school. So it's been around 18 years. It sounds pretty long, right? Yeah, it's a long time. But I have to say, learning a language really takes time, and it's a lifelong learning. So, but I would say, I know it really takes time, but my biggest tip is to learn a little, but learn consistently. And then it's your turn because that's about me, right? So I would like to know you a little bit more. So the question is pretty easy. There is no direct answer. So we have option A, option B, and option C. 所以如果你刚刚有听得懂我的全英文的讲解的话，如果你觉得你有80%以上都听得懂的话，大家可以帮我把你的这个答案，如果你觉得是80%都听得懂的话，你帮我打一个 A 在你的聊天区好不好？然后如果你觉得你有听得懂一半左右的，帮我打个 B。那如果你觉得你连一半都听不太懂的话，你帮我打个 C 好不好？ I just want to get to know you a little bit more, so don't worry and don't be shy. 我稍微了解一下大家。Oh, that's nice. Okay. So pretty much all of you know what I'm talking about. That was great. Thank you. Thank you for your answer. And then I'm going to move on to question number 1. So why are you learning English? So A, for work. B, for exam. C, for traveling. D, others. I just want to get to know you. So please type your answer right now. B, okay. For work. For exam. Oh, for traveling, great. For work. Okay, so let's move on to next question. What is your biggest challenges? A, limited vocabulary. B, speaking and fluency.
C, listening issue, or D, listening comprehensions, reading comprehension. B, okay, speaking. The biggest challenge, 有些学生觉得是 A, B, C 都有 but anyways, what is the most that you cared about? A, B, C, D. Okay, thank you for your answer. Thank you for your honest. But it doesn't matter because I'm gonna teach you how to improve your like overall English. Again, then question number 3, what is your English learning goal? A, for business English. B, to get the certificate or get a great score on exam. Or C, to cultivate your English learning habits. C, nice. OK， 好，其实答案不只是一个哦，只是稍微了解一下大家。好，谢谢大家的回答。那我大概知道一下大家的状况。那其实呢，我觉得我会想问这个问题，不是随便乱问大家的。其实我是希望大家 listen to your inner voice， 知道为什么自己想要学习英文这件事情。所以我们动机很重要。但其实我今天想要跟大家讲一个非常重要的观念。尤其是在语言学习上面哦。The key to learning a language is actually to build and develop a good learning habit. So what is habit? Why is habit so important for learning a language? 我们可以想一下，到底什么是习惯？其实习惯它就是一个你有固定频率的，然后持续做的一个行为。那这个行为其实不限时间的长短，其实短也是一种习惯。But why habit is so important for learning a language? 为什么习惯对于学习语言来说非常的重要？ Because my answer is learning a language really takes time. It doesn't happen overnight. 其实学习一个语言，它绝对不是一个晚上的事情你就可以精通，它是需要经过你不断的练习，然后每天一步一步，日积月累下来，才会渐渐的把你所学到的东西内化成为你的长期记忆。那我这边想要问大家一个问题哦 ，Think about that. What habits do you have in your life? What habits do you have in your life? 如果你有的话，可以帮我打一下，打在你的那个 chat box 里面嘛，我看一下。Just hobby. Any hobbies? Take me for example, actually, just brush teeth after meals or even before I go to bed. 那为什么会有刷牙这个行为哦？其实我们想一下，就是其实每一个习惯，它的背后都会有一个很强烈的动机。其实我们刷牙可能就是为了想要保持我们的口腔健康，让我们不会蛀牙嘛，对不对？那你每天刷牙，其实它就是一个习惯。所以我们讲到习惯的核心，其实它就是建立在一个你有很明确的动机，跟有一个很固定且持续的行为。那这一件事情会不会让你觉得很麻烦？你会不会不想要刷牙？其实不会，因为你也害怕你蛀牙嘛。那这件事情可不可以把它应用放在英文的学习上面？其实可以的。我们把英文当作是一个习惯，每天去做练习，那你的英文其实自然而然就会进步。好，那我接下来讲一个我觉得很重要的概念，就是这个 memory. How does memory work in your brain? 这个记忆的过程到底是怎么样去进行的？那基本上我们在学习一个新的东西的时候，基本上会经过这3个过程。那第一个的话就是你学到的东西，它会先暂时存在你的 short-term memory。那最终最好的结果就是它会跑到你的 long-term memory。那大家可以想一下，这个 short-term memory 要怎么样变成一个 long-term memory？ 它中间会经过一个很长的过程，是一个 processing。Let's take a breath。我们看一下这一张图哦，这张图其实它是有根据的。你想象一下，你今天在学习一个新的单字，或是你在读一篇文章的时候，这个东西对你来说，它就是一个 input， 它就是一个输入。但这个输入呢，它要到 short-term memory。要到一个短期记忆的时候，它其实会先经过一个 sensory memory， 它会先经过一个感官的记忆。比方说，你看到一篇很有趣的新闻，看到一个或是听到一个很好的发音的一个单字，这些东西会促使你的注意力，它就比较容易
跑到你的 short-term memory 里面去。但是我觉得比较大的问题是怎么样让这个 short-term memory跑到一个 long-term memory。你想一下，你有没有觉得你之前在背一个单字的时候，你可能可以记住1个礼拜，但是过了1个月之后你就忘记它了，那是什么问题呢？就代表说你在 short-term 跟 long-term 这之间的 process 其实没有处理得非常的好。所以我们今天会带大家一起看一篇文章，以及学习一下怎么样尽可能让这个 short-term memory 可以跑到你的 long-term memory。所以中间这个 processing 的过程就非常重要。那我稍微跟大家稍微说明一下，从 short term 到 long term 这个之间的过程，我们经历了什么样的阶段？其实你学到一个单字之后，我们常常说这个单字你不要只是死背它，你会先去理解它到底是什么单字，它怎么去使用，你可能会了解它的同义词啊，它的反义词啊，它的片语，它的搭配词是什么，这一些过程都是叫 encoding。就是它会进行一个编码的过程，让这些资讯可以用一个比较好的方式存放在你的 long-term memory。那 retrieval 的意思呢，就是说你怎么样把你的 short-term memory 把记忆换回起来。其实这个过程就是我们在做练习题的时候，你今天看到一个题目，你到底知不知道这个单字怎么样使用？你到底能不能选到正确的单字？其实就是在去检视你到底有没有把这个单字把它记熟，这就是一个 retrieval 的过程。所以我觉得学习很重要的一个步骤其实就是在这个 processing， 所以我才会说其实学习这件事情它不是一夜之间就可以的，它一定是你需要一点一点慢慢的累积，然后经过很多重的 processing 才最终有可能跑到你的 long-term memory。但我另外想要讲一个很重要的问题，就是刚刚其实有提到嘛，大家是不是觉得说学习英文会遇到一些困扰？比方说你读了一篇时事的文章，但感觉好像就是有读没懂，但是你全部都已经看了一遍了。但我必须说，阅读它不是只有看了，你到底有没有把它读懂？为什么你会觉得你脑袋一片空白，然后你好像有读没懂？其实我觉得在 input 的过程中，其实出了一些问题。因为这个 input， 如果你觉得你对这个内容其实没有很感兴趣的话，其实它到 sensory memory 这个阶段，其实它就不会进行到 short term， 它有可能就直接忘记了。你去想一下，什么样的东西才会引起你注意？是不是那个东西是你感兴趣的、你有兴趣的东西，它才比较容易到 short term memory里面去呢？所以这是第一个部分。第二个是你有没有觉得你背完一个单字，可能过几天就忘了？当然不只是2天，你可能比方说我们常常说就是临时抱佛脚，你今天可能准备一个大考，或是准备一个考试，你前天赶快把这个单字背完，相信你应该可以考得很好，因为这些单字全部都是储存在你的 short memory 里面。但是可能过1个2个月之后，你就忘记这些东西了，为什么？就代表说你这一些记忆只是存放在你的短期记忆里面，你并没有把这个短期记忆里面的资讯好好的处理，让它变成是你的长期记忆。所以我们今天会用到一个工具，其实最主要就是帮大家克服这个问题。再来就是想要跟上新闻的学习，但是你不知道怎么样开始，其实就是我在说的 input 的这个部分啊，其实就是现在的网络的资源其实非常非常多，其实你要学习任何东西其实都是唾手可得，但是到底有没有系统，以及这个东西适不适合你，其实我们是要实际去挑选过的，挑对，到了这个 sensory memory 的时候才不会立刻忘记，你会经过一个过程，你会引起你的注意，会比较容易到 short-term memory里面去。所以我今天会先讲一下整个 reading strategy， 这个3个步骤可以帮助大家更高效率的阅读。好，我们先讲第一个，讲 skimming。我们会我先讲一下这3个步骤。好，这3个步骤分别是 skimming、scanning and summarizing。skimming 呢就是略读，我们要先快速了解一下这篇文章的主旨跟大意是什么。我先稍微讲一下为什么我会想要讲这个3步骤的高效阅读，因为其实我觉得每一个人其实我叫他去阅读，他可以做到这件事情。但是，一个人一天当中会有很多事情的干扰，你可能今天特别的忙碌，你根本没有时间去阅读它。但是我想要强调一件事情，学习这件事情，它不是只是就是你要告诉自己，要一段时间去学习它。其实你可以透过你零碎的时间去学习，所以透过这种高效的方式，其实可以帮助你更快速的去理解整篇文章的大意是什么。所以第一个步骤我们讲的 scanning。
阅读你要怎么样去阅读它？我们有看几个方法。第一个就是你要先了解这个标题，先看标题去 predict 整个 main idea of the article。再来就是你可以去读一下每一个段落到底在讲什么，先大概知道一下它的整个大意。那这个时候我们就会读它的 topic sentence。topic sentence 通常都在那一段的第一句话。好，接下来就是扫读 scanning。扫读的话，就是我们比较 detail 的部分，我们要去找到这些 keywords。The keyword could be a number, could be a name, could be a reason, could be a time。这些东西我等一下都会带着大家一起去实际的去做练习。那最后一个做 summarizing。summarizing 超级重要，你要知道自己到底读这篇文章你有没有读懂嘛？你要知道这篇文章到底在讲什么东西，所以我通常会问自己3个问题，就是 who、what and why。这篇文章到底在讲谁啊？这篇文章到底在做什么？以及这篇文章的目的到底是什么？我们去做一个 read up。好 ，so today we will be reading an article together from Ivy English。这个是 April issue 的，这篇文章叫 Meet Daisy, the AI Granny Taking Down Phones Scammers。好，我们一起来看一下哦。这一篇文章你到目前为止没有看到任何的中文，对不对？那其实我也只想跟大家讲一下，有时候我们在阅读的时候一定会遇到很多单字不懂的地方。那有一些人的阅读习惯，他喜欢直接去查单字，他不懂的单字他就会直接去查它。我觉得阅读它没有一定的答案，你要任何方式都可以，但大家可以听听看我的分享，我会怎么样去做阅读。那你也可以你也可以参考这种方式，顺便可以发明一个更有效率的方式哦。那我们刚才讲了阅读的3个 tips， 第一个就是 skimming 略读。那我阅读的目的是什么？我主要是要了解这个 main idea， 这篇文章到底是什么？我今天可能很忙碌，我今天根本没有时间了，我今天只有10分钟的通勤时间，我要快速理解这个东西，我一定会先读它的 title。So meet Daisy, the AI granny taking down phone scammer。所以我可以知道什么事情？哦，我知道哦。这篇文章要讲 Daisy 嘛，对，然后还有哪一些 keywords？ 有 AI， 所以它跟 AI 有关系。然后讲到 Granny，Granny is actually a cute way to call grandmother。好，有提到 AI， 提到 grandmother， 又提到 taking down phone scammer。好，然后老师我不知道什么是 phone scammer， 但是你可以猜啊。我们先不要马上去，就是直接去找答案，我们可以先去猜一下。因为我觉得你在生活中一定会遇到很多的阅读是你看不懂的单字，但我们就先不要急的去看意思是什么。但我们大概知道 ，OK， 这篇文章在讲 Daisy， 然后跟 AI 有关系，然后跟一个电话的什么东西有关系。所以我觉得大家可以猜一下，这个 phone scammers， 你觉得它是一个 positive word or negative word？ 你觉得它是一个正面的意思，你帮我打个1；如果你觉得它是一个负面的意思，你帮我打个2，好不好？透过前后文，你要 taking down， 把什么东西给拉下来，你觉得是正面的字帮我打1，你觉得是负面的字帮我打2。OK, thank you for your answer， 很好，大家都觉得它是负面的单字嘛，对不对？好，那我们现在快速看一下每一个段落，它到底在讲什么东西。我们今天就把自己想象着，我们只有10分钟的时间，我们时间很短暂，但是我们又很想要了解这篇阅读在讲什么。So, first paragraph， 我们说要先找什么？找 topic sentence。topic sentence 就是主题句。我觉得英文的文章跟中文的文章有一点点不太一样。英文的逻辑它比较喜欢开门见山，所以他会先跟你讲重点，告诉你这一段是什么东西，所以我才会说，通常 topic sentence 它都会藏在你的这一段的第一句话。所以我们一起看一下哦。In effort to fight phone scam, British mobile phone company O2 has introduced Daisy, an AI designed to engage phone con artists in time-wasting conversation. 好，看完这个 topic sentence， 你觉得你有听到什么样的重点吗？我们先略过那些很难的单字，因为我们今天的重点根本不是了解每一个单字嘛，我们要先了解它的大意。所以我们可以看到一个问题，就是 to fight phone scam。这个时候这个 phone scam 你是不是印象会更深刻一点？因为又出现了2次嘛，而且是 fight 是要去打击，所以它这个 phone scam 我可以大概猜出它是一个不好的字。为了要干嘛？要去打击这个 phone scam。 British mobile phone company 是一间电话的公司 O2 has introduced Daisy 介绍了 Daisy， 所以这个 O2 这间公司呢介绍出 Daisy 这样的一个人哦。我们知道 Daisy 可能是一个人名嘛，因为它是大写。那到底什么是 Daisy 啊？后面的逗号就是一个重点。An AI design 它是一个 AI。OK， 它是一种 AI， 它是要干嘛的 ？Engage phone con artists。我说，老师，我不知道什么是 con artist，it doesn't matter， 没有关系。但我们知道这个东西是要来干嘛 ？Time wasting conversation， 让你在电话的沟通当中可以让它浪费时间。所以我们就大概可以知道一下，这一段就是在讲
AI 在讲 Daisy， 而且告诉你 Daisy 的目的是要干嘛？是要让这个 conversation time wasting。好，那我们看一下第二段。O2 has distributed several dedicated phone numbers online to direct scammers to Daisy instead of actual customers. 好，那这一段到底在讲什么东西？我们刚才知道嘛 ，O2 它是一间怎么样 phone company， 是一间电信的公司。然后 distributed， 好，如果不知道 distributed 也没有关系。我们看到 several dedicated phone number， 好，有很多的电话号码，然后要干嘛？ To direct scammers to Daisy instead of actual customer， 他要干嘛？他要把这个 scammers， 我们刚才有大概猜出嘛 ，scammer 它可能不是一个好的字，他要 direct 这个 scammer to Daisy， 让这个 scammer 可以导向 Daisy 里面去。好，所以我们大概可以知道这个 Daisy 的目的要干嘛？就是要让 scammer 干嘛 ？time wasting conversation。所以我们大概做这件事情，我们就可以大概知道每一个段落大概在讲什么东西。那最后做了一个 summarizing。好，我们先做一件事情好了。刚刚我们说的 skimming 嘛，我们刚才看了第一段。sorry， 我的 scanning 刚才没有讲得很仔细哦。scanning 其实就是做 detail 的部分，就是你要去找一些关键词。我们看一下第一段，你有找到什么样的关键词哦？我们刚才提到了Daisy is an AI designed to engage phone con artists in time-wasting conversation. 所以 Daisy is portrayed as a kindly British granny. 好 ，and exploiting scammers' tendency to target the elderly. 好，所以我们有看到什么样关键字？我们看到 Daisy， 我们有看到什么？它被描绘成一个 granny， 她是一个老奶奶。Exploiting scammers' tendency to target the elderly。说老师，我不知道 exploit 是什么意思。我刚才说，我们不用执着在每一个单字的意思，但我们可以去猜它。我们说这个 Daisy 它是被描绘来做什么事情的？它可能是要 exploit scammer 去干嘛？去 target the elderly。那我们应该知道 elderly 是什么吧？我们说 elderly 是指老年人嘛，所以它是要干嘛？我们等一下可以来看，仔细看一下这个意思到底是什么。那我们大概知道它是跟老年人有关系的。Her voice, based on a real grandmother's for authenticity, adds to her credibility in the role. 好，所以这一段我们其实有找到几个关键字，就是 Daisy 啊，找到了 AI 啊，然后找到了 Granny 啊，然后找到了这个 target the elderly 这一些keywords。那第二段有没有什么 keywords 呢？回到我们先第一段好了，我这边有一个小小的问题 ，Who is Daisy？ 我们刚才提到嘛 ，Daisy 你找到关键字，你大概知道 Daisy 是什么 ？So we have option A AI 奶奶，还是 option B 手机公司，还是 C 是一个诈骗犯？大家可以帮我回答一下。OK， 好，有些人觉得是 C， 好，没有问题，我们等一下一起来看一下哦。OK，Thank you for your answer。好，我们来看一下paragraph 2， 我们看一下第二段。O2 has distributed several dedicated phone numbers online to direct scammer to Daisy instead of actual customer。其实我们刚才有讲嘛，就是 O2 这间公司呢，它 distribute 了很多的电话号码，那为了要干嘛？要 direct 这些 scammer 导到 Daisy 身上，而不是实际的 customer。When Daisy receives a call, she translates the scammer's spoken words into text and then responds to them accordingly through a text-to-speech system。好，所以 Daisy 她接到这通电话会怎么样？她会 translate the scammer spoken word， 她会把这个 scammer， 我们还是不知道 scammer 是什么，对不对？没有关系，至少知道翻译这个字。但是如果你这个字也不知道，也没有关系，你至少知道哦，她怎么样把这个 spoken word 说出来的话变成了 text， 变成了是一个文本。Then respond to them accordingly。其实这边都在讲跟电话中有关系嘛，所以你觉得大家可以猜出说，哦，他讲这个话变成了文本，然后回复了这些 scammer accordingly through a text-to-speech system。透过这样的一套系统，把文字转化成 speech 的一套系统。Remarkably, Daisy has managed to keep numerous con artists on calls for up to 40 minutes。这边有没有 keywords 啊？有40分钟了，所以这个 Daisy 呢，它的目的刚刚我们不是有讲了嘛，它是为了要干嘛？让这个 conversation 是很 time wasting 的，所以我们要抓到一个重点啦，这个 Daisy 是不是就是要来干嘛？让这个很多的 con artists 在电话当中呢，花了大概40 minutes effectively keeping them occupied and away from potential victim。好，这篇文章其实我没有办法知道很多细部的单词，但是我大概抓得到整个语义的状况，所以其实我要叫你做一个小小的 summary， 你有办法做出来吗？这一篇文章到底在讲谁啊？我们其实一直在讲什么？在讲 Daisy， right? So what is Daisy? What is Daisy? Daisy is
AI Granny, right? 那为什么要这么做？为什么要有 AI Granny 这个东西？它是为了要干嘛？要让你在对话的过程中可以这样 time consuming， 然后浪费你这段时间，然后减少诈骗的可能性。好，这个东西只是阅读的策略之一，就是我们没有办法了解到每一个字的时候，我们可以快速了解这一篇文章的大意。但是如果你今天发现你有很多单字不知道的时候，这个时候其实我刚才有讲到了，Ivy Ingress 它其实就是一个软体，它可以它是一个网站哦。这个网站其实里面呢会帮你把刚刚我们的文章，等一下我分享一下画面 ，sorry。Here you go。好，大家有看到这个吗？就是我把这个，它其实是一个网站哦。那这个网站就是我刚刚说的这些文章的这些比较困难的单字、比较关键的单字，它都会被标注出来。所以你想要做比较深入的学习的时候，你就可以用这篇文章你去了解。那每一个单字它基本上都有帮你都有标注起来，那你可以去听它的音档。那我们一起来看一下这个部分，像是说 in an effort to fight phone scam， 我忘了讲一个很重要的事情。我觉得英文阅读是这样子，其实你不用知道每一个单字，但是如果你觉得这个单字对你来说很重要，而且你不熟悉的话，你是可以收藏它的。For example， 我们刚才讲到 scam 嘛，虽然我们刚才做的第一个步骤就是我们先猜一下 scam 这个字到底是好的还是不好的，但是如果你想要知道它的答案，想到底知道这个 scam 是什么意思的话，我们就可以去点击它。所以我们先看一下这个 title，Meet Daisy。The AI Granny taking down phone scammer。我说，我不是很确定 taking down 是什么意思，我们可以点一下它，我们去听一下发音哦。大家有听得到声音吗？没有听到声音是不是？好，等我一下，我看一下。我把这个音档。The team attempted to take down their biggest rival. OK， 没关系我们看一下这个 scammer。所以，比方说你这个字你不太熟悉，你不知道怎么念的话，我们就可以点一下它，你就可以听到它的发音。Scammer， right？ 那我们就可以知道 scammer 到底是什么意思。scammer 它是诈骗的意思哦。好，那这边也有它的 scam， 它就是指诈骗嘛，所以我们加了 er 就知道他是一个诈骗的人。好，那 in effort to fight phone scam， 为了要干嘛？所以我们想说，effort 是努力啊。那在这个片语里面，它指的意思是什么？它指的是 to try， 为了试着要去做什么事情，所以你也可以去点击它。所以我们知道，你要收藏单字片语的时候，其实它这边会有一个小小的符号，不知道大家有没有看到？这是一个 save 的 icon， 所以你点一下它呢，它就会帮你收藏到你的单字库里面。那单字库在哪？你一点它，你这边有看到一个查看我的收藏单字，你把它点进去。进去之后呢，你就会到你的阅读森林里面看到你收藏的单字。那跟各位说一下，我觉得它这一套这个产品有点比较特别的地方，就是你收藏单字，它会帮你分门别类，所以帮你看说，你这个单字是属于高中的单字，是属于多益常考的单字，还是全民英检，还是片语类型的。像我们刚才收藏，就会出现在片语区。好，它有2页，我们一起看一下。In effort to 嘛，对不对？好，那另外一个想讲的东西就是这些东西啊，这些你收藏都可以把它变成是考题，让你去做练习。那我们先回到刚才那篇文章好了。好，所以我们很确定了 ，in effort to 的意思就是要干嘛？要努力的试着去做什么事情，要去打击这个 phone scam。所以我们知道 phone scam 是一个不好的字，它指的是网络诈骗。So British mobile phone company O2 这个 O2 公司呢，怎么样介绍了 Daisy 这个人？然后这个人是一个 AI， 这个 AI 要干嘛？目的是为了要去 engage phone con artist in time wasting conversation， 所以它的目的是要干嘛？engage 我不知道意思是什么，这时候我们可以 go deeper， 我们可以去学一下这个字 engage。从事的意思，忙于。但我觉得有一个很重要的东西，就是我刚才说，我们在背一个单字的时候，很长，我们就是在学习它说可能过1个月或是过几天就忘记，是因为你不知道它的用法是什么。所以这个单字库里面，其实它就是有告诉你怎么去使用它。所以你点开的时候，这个单字卡里面就会出现一个片语，像是 engage be engaged to。从事于什么事情，或者是你看这个例句，它要帮你标色出来，告诉你 engage 它搭配的介系词是 in， 所以就 to， 所以我们一起听一下好了。The two sides engaged in peace talks.
OK， 所以你就知道 engage 它会搭配 in right， 所以我们看一下，这时候你也可以回到你的文章看一下 engage 有没有搭配 in， 但是有engage phone con artist in time wasting conversation， 就是为了要干嘛 engage 要使他忙于什么事情嘛，对不对？使这些 con artist 忙于什么？让他在这个 conversation 里面是很浪费时间的。所以老师说，这个 phone con artist 到底是什么？我跟你说，他这个文章里面，他有时候会有详解，所以我们看一下下面有没有。像是我们刚才提到的 scammer 嘛，其实我觉得你本身是常春藤的 avid reader 的时候，你会知道他们其实整理了蛮多的单字。像是他讲到 con artist， 其实讲的是骗子。那这个 con 啊，其实它只是被缩写起来，因为这个 con 通常都是指 confidence。那我们一般想到 confidence 会讲到是自信的意思嘛，但其实 confidence 它也有机密的意思。所以 a con artist 它指的是骗子。好，我们继续往上看。所以这个骗子要干嘛？目的就是要让这个骗子在电话当中很浪费时间。So Daisy is portrayed as a kindly British granny。所以其实我们刚才是不是已经有做第一层的猜测了？我们就说这个 Daisy 它是被视为是一个 kindly British granny。好，那 portray 到底什么意思呢？你也可以把它点进去。portray， 那 portray 是指描绘的意思。那怎么去使用它？我们一定要知道它的搭配词嘛 ，right？ 所以我们看一下portray A as B， 把A 描绘成 B， 所以这时候我们就可以扣回我们的文章，看一下有没有这个用法。OK， 我们看一下，所以有 Daisy is portrayed as a kindly British， 所以它是被描绘是一个很仁慈的英国的老奶奶。然后 exploiting scammers' tendency to target the elderly， 所以 exploiting 是什么意思啊？我们看一下 exploit to use， 它指的是利用，它是利用这个什么 scammer， 我们刚才说是诈骗犯嘛，诈骗犯的 tendency 倾向。那什么样的倾向呢 ？Target the elderly， 我们都知道诈骗喜欢干嘛？专挑老年人，所以你就大概知道这个语义是什么。那 her voice， 这个 her 肯定是 Daisy，her voice based on a real grandmother's for authenticity。我说老师，我不是很确定这个意思是音怎么发音，你就可以点一下它。authenticity， 所以它是什么意思呢？它指的是真实性哦。所以它的声音呢，就是基于这个真实老奶奶的声音，然后听起来会比较有真实性。Add to her credibility in a role， 让她在这个真实的世界里面增添她的可信度。credibility。好，我们看一下第二段，我们快要结束了。O2 has distributed several dedicated phone numbers online to direct scammer to Daisy instead of actual customer。我们刚才有说了，这个 O2 这间公司它要干嘛？它要 distribute 很多的电话号码。然后 direct 这些 scammers， 所以我们就说老师我不知道 distribute 是什么，这个时候你就可以点击它去 go deeper 去了解这个单字。distribute 指的是分发分配的意思，所以它分发了很多的什么样 phone numbers， 就是 dedicated actually has two meanings。 dedicated 它其实有奉献的意思，也有专用的意思，但各位你们觉得 dedicated 在这边指的是专用的还是奉献的呢？当然是专用的嘛，会有很多专用的电话号码要来干嘛？导向这个 scammer 到 Daisy 的身s上，所以这 scammer 是诈骗犯 instead of actual customer， 所以就是让这些诈骗犯打电话的时候是打给 Daisy 的这个 granny AI granny， 而不是真实的 customer， 可以做到第一层的防御哦。So when Daisy receive a call， 那我们要知道那 Daisy 到底 how does Daisy work？When Daisy receive a call， 当她收到电话的时候，她会 translate the scammer's spoken words into text and then respond to them accordingly through a text-to-speech system。所以我们刚才说了，这个 Daisy 会怎么样？她会翻译嘛 translate 翻译这个诈骗犯的spoken word， 他讲出来的话，然后这个他会经过第一层的处理，把它变成是一个文档。好，那这个文档最后呢会再回应给这个 scammer， 然后他是透过什么样？是把这个文档变成 speech 的一个系统，然后回应给他。So remarkably, Daisy has managed to keep numerous con artists on call for up to 40。所以我们可以知道了，到底 Daisy 为什么这么好用？因为他他一直不断的跟你聊天嘛，所以聊了大概40 minutes。这个时间是很长的哦。So effectively keeping them occupied and away from potential victim。最后，它主要的目的是什么？就是不会让这个诈骗发生哦。这主要是因为他对话的对象是这个 AI granny 嘛，所以我不知道大家对于这一篇文章有没有稍微理解一点点。那我们回到刚刚那个我们的 slide 里面，等一下哦。
好，我们回到这个地方，其实我这边其实有一个小小的练习哦，我觉得大家可以透过我们这种reading，有切换回来吧，我们看一下这个 reading tips，这个部分我们怎么样用这个 skills 的方式去阅读这篇文章？哎，有声音吗？哦，sorry。好，我们一起看一下这篇文章。我们刚才说怎么做 skimming，你要先去了解它的 title，right? So Australia takes a bold step with the social media ban for under 16s。所以从这个 title， 大家可以猜出它是要讲什么东西吧，对不对？它就是要讲这个 social media ban for under 16s， 而且它的国家是在讲澳洲。澳洲有一个法令是要干嘛？是要禁止这个16岁以下的人使用这个 social media。好，大概知道这一篇文章跟 social media 有关系，也跟 ban 有关系，就是16岁以下的人，而且这个国家是 Australia。好，我们今天可能只有10分钟的时间，那我要怎么快速理解这篇文章呢？我们刚才说第一个步骤要干嘛 ？To read the topic sentence。Topic sentence 通常都会在这个文章的第一段，所以我们可以很快速的看一下这个地方。好 ，So Australia has passed landmark laws banning children under 16 from using social media， 对不对？所以我们知道澳洲呢已经 pass a law， 知道通过一条法律，来干嘛 ？Banning children under 16 from using social media。好，禁止这个学生呢在16岁以下学生呢使用 social media。所以大概知道第一段这边要在讲什么，他通过了一个法律，然后这个法律是针对16岁以下的小朋友。好，我们再看一下第二段。Its passage comes after several Australian teenagers died by suicide over what their families said was cyberbullying。好，所以这个通过怎么样？通常都是在什么时候？在 several Australian teenagers die。提到这个 die 很明显了，它就是一个 keyword。这个 Australian teenager 死亡，对，这时候这个法条就通过了。Over what their family say was cyberbullying。OK， 所以其实 cyberbullying 也是一个很重要的 keyword，but I don't really know it。但是我大概知道这篇就是在讲，为什么会有这个法案通过，可能是跟某人死亡是有很直接性的关系。所以这篇文章我们大概读到这边，我想问一下大家 ，What is the article mainly about？所以我们读到目前为止，你知道它是有什么？它是跟什么有关系吗 ？A 是澳洲的禁止青少年使用社群媒体，还是 B 呢？澳洲开发新的社群平台，还是 C 澳洲增加 TikTok 的补助金？可以帮我打一下吗 ？A、B、C。很好 ，Thank you for your answer。所以其实我们大概可以猜得出每一段大家在讲什么东西。但是如果你今天想要更深入去学习、了解每一个单字以及这些单字的同义词怎么样使用的话，你就可以回到我们刚才的这个文章。一下哦，再回到这边。好。我们就可以回到这个地方，我们就可以了解一下每一个单词的意思像什么。比方说，我们 ban 其实我不是很理解。我说 Australia takes a bold step with social media ban for under 16，我们就可以点击一下，听一下它是什么意思。ban right， 好 ban 就是下禁止令的意思。好，那因为时间有限，我们继续回到我刚刚的简报，跟大家讲一下这个软体，这个网站哦。好，所以我们刚才看到这些有被标注单字的这些东西啊，它其实就是 Ivy English 这个产品哦。那我觉得它有4个特色，大家可以稍微了解一下。第一个就是它是主题式的选文。其实我们刚才有在讲，你整个学习的记忆里面当中，其实 input 非常的重要。input 就是你的输入嘛，因为你没有 input， 你怎么会有 output 呢？那你的 input 你输入的量到底是要输入什么样的资讯？其实就像我刚才说，其实市面上有非常非常多的资讯，像网络资讯也非常发达，但是它其实是没有系统，以及如果你选错这些文本的话，可能你没有办法持之以恒的去学习它，所以这个东西你就可以去学习你有兴趣的文章，你可以去收藏它。那我等一下会跟大家讲说怎么去选择你感兴趣的东西、感兴趣的主题。那再来就是第二个是它的单字例句随点随听力，就像我刚才示范了嘛，你不懂的单字，然后你想要加深印象，你可以去点它，甚至可以看到它的例句以及它的一些同义词、反义词、它的片语等等，这一些东西呢，全部都可以把它收藏下来。再来就是单字的小考，其实我回到刚刚的那个页面哦 ，AI99。我们回到这个地方，我们刚才说，比方说我们收藏了 scammer 这个字，我们收藏下来了。
好，那我今天要去我收藏的单字里面，这些单字都是你不熟悉的单字，你把它收藏下来。那它这边有一个单字小考，主要就是从你这些不熟的单字里面出成一个考题，比方说是像这样子，那你就可以去做回答，然后去加深你的印象。那你写过这些题目呢，通常都会在我做过题目里面跟大家说一下。如果你今天这个题目答对了，基本上你在小考里面就不会再看到了。但是你还是可以从你做过题目去了解你写过的题目有哪一些，你答错了在这边，你答对了在这个地方，所以它是很方便你去做复习的。好，没有关系，可能网络有一点问题。好，我再回到我的简报，稍等一下哦。好，所以这个是主要的这个4大功能。那最后一个功能就是真人的讲解引导。不知道大家有没有看到我们我刚刚有分享的一个画面是这边小。好 ，AI 奶奶这个地方嘛，对不对？所以你往上滑，你会发现它是有朗读，然后也会有听讲解。其实这个听讲解就是有点像是一个线上的老师我觉得这套软体比较特别的地方就是你要半夜学习其实也可以，但是半夜你找不到真的老师嘛，所以这个讲解其实就是一个线上老师的概念，它可以陪你一起去学习，你不会觉得很 lonely。好，我们再回到。好，所以这是它这个产品主要4大的特色。所以特色1，我觉得读下去这是最重要的嘛，因为你的 input 如果你没有选到的话，选到你 you are interested and 你不是感兴趣的东西的话，其实你很难持之以恒的去学习它。所以这个地方在哪里？其实我看一下，我现场示范一下给大家看。好，我们要右上角这边有一个会员中心，你把它点进去之后，你看到这边有一个会员资料修改。点进去之后，你就往下滑，会有一个你对于阅读的喜好的主题，比方说你对时事感兴趣，你就可以去勾选。然后你对于单字俚语用法感兴趣的话，你也可以去勾选它。那另外一个特别的地方就是你的学习心级，你可以去选难度，因为这些只是你的主题嘛。那点下去之后，它有各个星级的难度可以让你去做勾选。那这个东西的好处是什么呢？就是它可以帮你定期的去推播文章。所以我回到我们刚刚的 slide， 这是一个很大很大的特点，因为我知道现在的人其实每天都很忙碌嘛，那可能告诉自己说，我每天可能要学习一些东西，但是一忙碌的时候可能真的会忘记，所以这个东西它我觉得这个产品它就是跟 Line 去做结合，让这个 Line 可以去定期的去推播你。那它推播的时间是每天早上每周早上每周3早上的8点，它会根据你选的你的这个你喜欢的这个主题去推播这些 reading 的 article 给你，让你去阅读它。所以其实是很方便，它可以提醒你。再来就是我们刚才说的单字的部分，那因为单字我们说你不是只是看过而已，你要知道这个单字去怎么去使用它。所以如果你只是单纯想要知道这篇文章在讲什么的时候，你可以用我刚刚的 reading tips， 就是我们刚才说的skimming, scanning and summarizing。但是如果你想要更 deeper 一点，你想要更仔细去了解每一个单字它的发音怎么去使用，它的片语它的搭配词是什么的时候，你就可以去点它的单字卡。所以这个东西是可以让你收藏起来的。那我会说这个东西很重要的原因，就是因为我们看说很多人他在背单词的时候，可能1个礼拜就忘记了，他没有办法变成是一个 long-term memory。那这个过程你在学习、在收藏、在查看的过程，它就是一个 processing， 它是可以帮助你把你的短期记忆变成长期记忆的。所以你单字其实不是只是背字面，而是你要知道这个单字里面在句子里面扮演什么样的角色，以及它怎么样使用，这才是最重要的。好，那另外一个就是我刚才说的嘛，就是你在收藏的单字里面都可以把它变成是小考，那你就可以去测试一下你到底对这个单字的印象到底深不深刻。那如果你答错的话，你下次还会再考你一次，但是你答对的话，你就可以去看你写过的题目，然后再去做一个复习。所以错的题目其实不可怕，我们要知道你到底错的原因是什么，所以它里面也会有一个小小的讲解。好，第4个就是我刚才说的嘛，其实你任何时间都可以读它，你可以在半夜读它，所以它会有一个讲解听朗读的这些音档去让你去跟着你一起去学习，而且我觉得最重要是它是真人的，所以
如果你今天本身就是常春藤的 avid reader 的话，其实你也会知道，就是我们常春藤的老师其实很用心的在去做录音，所以主要就是让大家在学习的过程中，如果你当下找不到人，至少可以听音档，会让你更加理解这篇文章在讲什么东西。好，最后我想讲一下，就是一天的学习节奏。其实我觉得学习它不一定是要很长很长的一段时间，它可以是一个一个很短的时间。比如说，你可以在通勤的时间，你可以学习；在午休的时间也可以学，在晚上的时间也可以学习。那这个东西其实现在已经数位化了嘛，就是你可能不太可能带纸本的书或者是杂志在这些通勤的状态下使用。那这个这个 website 其实就是可以让你在这个琐碎的时间里面去做学习哦。所以我觉得学习最重要的并不是你要花很长的时间，而是你有没有找到自己的学习节奏。那再来就是我觉得这个东西跟一般的 app 有点不太一样的地方是什么？第一个就是它单字来源，我一直在说单字不要死背它，你一定要知道单字在文章里面代表的意义是什么东西。所以我觉得 IB English 比较不太一样的地方是它的这个单字是从它真实的文章的情境当中你去做学习的，所以它这个是很有意义的，你会知道这个单字是从哪一个句子里面出来的，其实你也比较容易去记住它。再来就是复习嘛，因为其实大家学习你要去检测自己到底是不是真的知道这个意思，会有单字小考去帮助你知道说你到底对这个字到底了不了解。再来就是提醒，就是我说它其实是有跟 LINE 去做结合，所以你今天如果很忙碌但是忘记学习了，但是会有一个很 sweet reminder to help 去提醒你去做阅读。那再来就是学习的动机，我们一直说input 很重要，因为你要知道这一篇文章到底是不是你感兴趣的，你才会想要继续读下去嘛。所以一开始其实你在选主题跟选难度的时候，就是在帮助你建立你的学习动机，让你的学习可以继续持之以恒下去。那1个月之后会有什么变化？其实我觉得每个人的变化不太一样，但你可以回想一下之前的你是不是看到英文文章你就会逃避，你觉得很难去读完。那现在呢，如果你是选择了对的主题，你感兴趣的东西，其实你会比较有兴趣的读下去。再来就是你单字背了就忘，为什么会这样？因为你根本不知道这个单字怎么使用，你只是去背它的语义。所以如果你单字可以活用它，你知道这个单字它的搭配词是什么，它的同义词是什么，以及你可以从文章里面去学习它的话，你比较不容易忘记。再来就是如果你英文学习，你以往的你可能对英语的学习是缺乏自信跟成就感的。那为什么会让你你用这一套去学习会让你比较有自信？是因为什么？它可能会有单字小考啊，你会渐渐的发现你有在进步当中。Thank you for your time， 谢谢大家。大家就是对于学习上面有什么样的疑问，其实都可以现在提出来询问我。因为其实我教了大概有7年的时间，其实我遇到各种问题都有。那我觉得这就是一个 sharing， 我觉得它没有一定的答案，但我觉得可以参考彼此的意见。你可以试着去参考别人怎么去学习，然后说不定你也可以发明一套自己更适合自己的一个方式。所以大家可以想一下有没有什么语言学习上面有问题想要问我的，或者一些考试策略，其实都可以。我看一下，想请教 Jerry 老师，老师一开始说学习的英文是需要长期一点一滴慢慢累积，请问老师一开始以及后来想把英语学好的动机是什么？好，我想学好英文最主要的目的就是我希望可以跟外国人去沟通，以及我希望之后未来有机会可以到外商公司上班，因为我知道外商公司它就是一个 global team， 所以我这个动机非常非常的明显。而且其实我在求学时代的时候我就很想要留学，所以我一直告诉自己我的英语的水平一定要把它提升起来，所以我一直都有这样子的信念。所以这18年之间其实我都没有断过，因为我很喜欢这个语言，以及我有选对的教材，就是我选的是我感兴趣的主题，所以我才有办法一直去学习下去。所以我觉得学习英语好的动力是什么？我想把我的英文能力提升，有办法跟外国人对话，有机会可以出国读书。所以我才说其实动机超级重要，我觉得每个人的动机都不太一样，这是我个人的动机。那每个人的动机不一样，有些人可能是为了要加薪啊，有些人可能为了想要到外商公司上班。其实你必须 ask yourself， the motivation is on you， 是你自己的。所以大家可以去思考一下，你学习的动机是什么。所以要持之以恒的学习，它其实就是建立在有一个很明显的动机嘛，以及你有持续性的行动。那持续性的行动这个东西，就是你要靠对的方法，靠对的工具，才有办法帮助你一直持续下去。订阅制可以开放超商线，不好意思，这个就是我们交给
就是我们产品经理去回答好。那我先问一下老师，如何维持英语学习热忱？我跟你讲，热忱这个东西就是你要选对你感兴趣的东西。因为你今天要去叫我读一篇可能跟医学有相关的文章，我可能不感兴趣，我就不会想去读它，我就很容易半途而废。所以我才说要挑对的 input 非常的重要，可以让你持续的去学习。然后谢谢你们。Teach how to upgrade English speaking fluency. 哦，我跟你讲，这个东西我训练超级久，你不要觉得我可以这样子侃侃而谈，这个东西真的是要花很长的时间去练习的。那我自己的方法就是，如果 I cannot find a person to practice with, just talk to yourself. 你可以跟自己去对话。其实我也是受惠赖世雄老师很多，因为他之前都跟我讲说，如果你找不到人练习的话，你就跟自己讲话。但是我觉得比较可惜的地方是，你如果没有找到一个对的老师的话，你比较难去纠正他。但唯一的好处就是你跟自己讲话，你可以提升你自己说话的这个勇气。对，自言自语没有错。Don't be afraid, don't be ashamed. 因为在家嘛，其实也没有人看到。Thank you, thank you.